السلام علیکم۔ آج کے اکانومک اور کموڈٹی راؤنڈ اپ کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی محمد عثمانی۔ گزشتہ روز اسٹاک مارکیٹ کے اندر کافی تیزی سے مندی کا رجحان آتا ہوا دکھائی دیا۔ اس کی بنیادی وجہ پاکستان کے سیاسی میدان میں ہلچل تھی، یعنی پاکستان میں اپوزیشن پارٹی کے ایک رہنما کو وہ گرفتاری کے بعد اسٹاک مارکیٹ نے ایک ڈیکلائننگ فیز دکھایا اور بڑی تیزی سے اسٹاک مارکیٹ نے وہ نیچے کی طرف اپنے آپ کو موو کرنا شروع کر دیا۔ یہی کچھ وجہ تھی کہ آنے والے دنوں کے اندر پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے حوالے سے ہماری فائنینشیل مارکیٹ کے اندر بالخصوص کیپٹل مارکیٹ کے اندر گراوٹ کا رجحان کی ایک پیش خیمہ لگایا جا رہا تھا۔ وہیں پر دوسری جانب گزشتہ ہی روز ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی جانب سے پاکستان کو تقریباً 300 ملین US ڈالر کی اسسٹنس فراہم کی گئی، جس میں یہ کہا گیا کہ پاکستان میں یہ 300 ملین US ڈالر کیپٹل مارکیٹ کی اصلاحات اور ڈیولپمنٹ کے لیے خرچ کیے جائیں گے۔ ADB ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کی اسٹاک انویسٹر کی جو اس وقت تعداد ہے وہ تقریباً 2.5 لاکھ کے قریب ہے، جو کہ اگر ہم بات کریں تو 0.1% کے قریب ہوتی ہے لگ بھگ۔ تو جو ہماری پاپولیشن ہے اس کا 0.1% صرف اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کیے ہوئے ہے، اور اس میں بھی ایکٹیو جو نمبر آف ایکٹیو ٹریڈرز ہیں وہ بھی بہت تقریباً 40 to 50,000 کے قریب اس وقت ایکٹیو ٹریڈر ہیں پاکستان کے اندر۔ تو ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی جانب سے پاکستان کی معیشت کے لیے ایک بڑا پازیٹیو اقدام کیا گیا ہے، جس میں کیپٹل مارکیٹ کی اصطلاحات سے لے کے اس کی ڈیولپمنٹ کے اوپر اور اس کے اوپر جو کلائنٹیل بیس کو بڑھانے کے لیے جو کام کیا جا رہا ہے، یہ بھی ایک بہت ہی اچھا ایک سینیریو ہے جس کی وجہ سے پاکستان کی معیشت کے اندر اس کے مثبت اثرات آتے ہوئے دکھائی دے سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ سیکٹر کو ڈیولپ کرنے کی بھی بات کی جا رہی ہے، تو یہ پاکستان کی معیشت کے اندر لگ یہ رہا ہے کہ جس طریقے سے پاکستان کی معیشت کے اندر ہمارے نمبرز بہتر ہوتے ہوئے جا رہے ہیں، کرنٹ اکاؤنٹس کے نمبر بہتر ہو رہے ہیں، ٹریڈز کے نمبر بہتر ہو رہے ہیں، اسی طریقے سے لگتا یہ ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر اگر پاکستان کے اندر انٹرنیشنل لیولز کے اوپر انویسٹمنٹس آنا شروع ہوں گی، پرائیویٹائزیشن کے عمل کے اوپر کام کیا جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا رجحان پاکستان میں اگر بڑھتا ہے تو یہ پاکستان کی معیشت کو ایک سپورٹ دینے کے لیے کافی ہوگا۔ اسی کے ساتھ ہم دوسری نیوز کے اوپر بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر وفاقی وزیر مواصلات اور انفارمیشن ٹیکنالوجی سید امین الحق نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان کے اندر عنقریب میڈ ان پاکستان موبائل فون تیار کیے جائیں گے۔ اس کے اوپر بات یہ کی جا رہی ہے کہ پاکستان کی وفاقی کابینہ نے PC1 پروجیکٹ کی منظوری دے دی ہے، جس کے تحت آنے والے وقتوں کے اندر پاکستان میں میڈ ان پاکستان بیسڈ موبائل فون بھی تیار کیے جائیں گے۔ تو پاکستان کے اندر یہ کافی ہمیں دیکھنے میں آ رہا ہے کہ انڈسٹریلائزیشن کے اوپر کام ہو رہا ہے، بالخصوص IT سیکٹر کے اندر اور کیپٹل مارکیٹ کے اندر تو بہت تیزی سے کام ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آگے بڑھتی چلی جائیں گی تو پاکستان کی معیشت کو ایک استحکام بھی ملے گا، اور پاکستان کی معیشت آگے بڑھنے میں اس کو بہت آسانی سے آگے بڑھ سکتی ہوگی۔ وہیں پہ دوسری جانب ہم بار بار اس بات کے اوپر زور ڈالتے ہیں کہ جو بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں یا جو بھی ڈیولپمنٹ پالیسیز کے اوپر گورنمنٹ آف پاکستان کام کر رہی ہے، اس میں سب سے بنیادی نقطہ نظر ہماری کرنسی کی ویلیو کو بڑھانا ہے، یعنی پاکستان کی جو اپنی قدر ہے، روپے کی جو قدر ہے اس کو بڑھانا ہے، کیونکہ اگر جب تک یہ قدر نہیں بڑھے گی ہم یہ ڈٹرمائن نہیں کر پائیں گے کہ ہمارے یہاں جو اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہے یا جو لوگ یہاں پہ اپنے انکم اور ایکسپینڈیچر کے درمیان ایک موازنہ کرتے ہیں اس کی ایک پراپر ویلیو ہمیں نہیں پتہ چلے گی، اور اس کی وجہ سے ہمارے ملک میں ایک انفلیشنری گیپ کریٹ ہوتا چلا جائے گا جو کہ عدم استحکام کی وجوہات بھی پیدا کر سکتا ہے۔ تو بالخصوص اس کے اوپر بھی ہمیں کام کرنا ہے کہ جیسے 2 ماہ کے اندر ہمارے یہاں ریمیٹنسز کا بالخصوص اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، اور کرنٹ اکاؤنٹ بھی ہمارا سرپلس میں آ گیا ہے انہی بنیادی وجوہات کی بیسس پہ۔ تو اگر اس کی یہ آگے بھی اسی طریقے سے سلسلہ برقرار رہتا ہے اور پاکستان کے اندر ریمیٹنسز تو چلیں شارٹ پیریڈ کے اوپر، جیسے فچ سولوشنز نے کہا ہے کہ پاکستان میں جو ریمیٹنسز کا حجم ہے وہ شارٹ پیریڈ کے لیے ہے، جب انٹرنیشنل معیشتوں کے اندر استحکام آنا شروع ہوگا تو یہ ریمیٹنسز پاکستان میں اس لیولز پہ نہیں آئیں گی، مگر پاکستان کو ایک تھوڑا سا سپورٹ ضرور ملا ہے ان ریمیٹنسز کی بیسس پہ۔ آنے والے دنوں کے اندر ہمیں اس کو کیپٹلائز کرنا چاہیے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹس کی فارم میں، اور بیرون ملک سے جو انویسٹرز پاکستان میں آنا چاہتے ہیں لانگ ٹرم بیسس پہ ان کو بھی ہمیں انٹرٹین کرنا چاہیے۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ کیپٹل مارکیٹ کے اندر پاکستان کے اندر کافی اس وقت مواقع موجود ہیں، جس کے اوپر ایشین ڈیولپمنٹ بینک بھی اپنے ایک پرعزم ہے کہ پاکستان میں اس کو ڈیولپ کیا جائے۔ ساتھ ہی ساتھ اب ہم بات کرتے ہیں انٹرنیشنل مارکیٹس کے حوالے سے۔ انٹرنیشنل مارکیٹس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو کافی اسٹیبل سینیریو دکھ رہا ہے ہمارے کو۔ اگر ہم گولڈ اور کوموڈٹی میں آئل کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس کے اندر دیکھا جائے تو بالخصوص اگر گولڈ کی بات کرتے ہیں تو گولڈ تقریباً $7.75 پلس ہونے کے بعد $1890 پر آؤنس پہ ٹریڈ ہو رہا ہے۔ سلور تقریباً $0.384 پلس ہونے کے بعد $23.98 پر آؤنس پہ ٹریڈ ہو رہا ہے۔ کروڈ کی بات کریں تو کروڈ 32 سینٹس نیچے آنے کے بعد
40.28 यूएस डॉलर पर बैरल पे ट्रेड हो रहा है। ब्रेंट तकरीबन 28 सेंट्स नीचे आने के बाद 42.59 यूएस डॉलर पर बैरल पे ट्रेड हो रहा है। तो मजमूई तौर पे इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर एक बार फिर कोरोना की वजह से एक पैनिक सिचुएशन आती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पे हमने गुज़िश्ता रोज़ बात भी की थी कि लीबिया के अंदर जो प्रोडक्शन कट के ऊपर, यानी लीबिया की अपनी मजमूई प्रोडक्शन 1.2 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से थी। ओपेक प्लस मेंबरान के मुत्तफिका राय के बाद लीबिया ने प्रोडक्शन कट करके 1 मिलियन बैरल प्रोडक्शन पर डे के हिसाब से लेके चला गया था। मगर अब ये कहा जा रहा है कि लीबिया की फोर्सेस की जानिब से कहा जा रहा है कि लीबिया इस हफ्ते या अक्टूबर के फर्स्ट वीक से प्रोडक्शन को वापस रिज्यूम कर देगा और 1.2 मिलियन बैरल पर डे प्रोडक्शन के ऊपर वापस ले आएगा। इसी के साथ साथ जो थोड़ा ऑयल के अंदर थोड़ा सपोर्ट मिल रही थी, उसके अंदर भी ये कहा जा रहा था कि इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर, यानी अमेरिका के जो साहिल के ऊपर एक तूफान ने अफेक्ट किया था, उसकी वजह से भी ऑयल के जो तकरीबन 25% ऑफशोर कंपनीज शट डाउन हुई थी कुछ अरसे के लिए। तो एक बड़ा एक रिलीफ मिला था कि 10% तो प्रोडक्शन वैसे ही कट हो गई है, और अगर 25% प्रोडक्शन के अंदर अगर कुछ पैदावार के अंदर एक कुछ तब्दीली आती है या कमी आती है कोई भी एक नेचुरल रीजन की वजह से, तो वो भी ऑयल मार्केट को स्टेबल रखने के लिए काफ़ी है। साथ ही साथ नॉर्वेजियन ऑयल कंपनी के अंदर भी देखा जा रहा है कि ऑयल स्ट्राइक के ऊपर बातें हो रही हैं। अगर वहाँ पे भी अगर ये मैटर रिजॉल्व नहीं होते हैं, तकरीबन 7,300 एम्प्लॉयज़ में से 384 एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जिन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, पे स्केल के हवाले से बात की, सैलरीज़ के हवाले से, टाइमिंग्स के हवाले से, तो वहाँ पे भी एक अदम इस्तेहकाम से सूरत हाल आती हुई दिखाई दे रही है ऑयल मार्केट्स के अंदर। तो अगर ये स्ट्राइक पे नहीं जाते नॉर्वेजियन ऑयल कंपनी के लोग या एम्प्लॉयज़, तो ये तो ऑयल को थोड़ा सा एक डिक्लाइनिंग फेज आ सकता है। मगर बिलखुसूस अभी ये कहा जा रहा है कि शायद अगर उनके मुतालबात नहीं माने गए तो ऑयल के अंदर वो प्रोडक्शन कट पे चले जाएंगे, यानी वो अपनी प्रोडक्शन को स्ट्राइक पे चले जाएंगे प्रोडक्शन से। तो मजमूई तौर पे ये ऑयल को थोड़ा सेंटीमेंट्स तो पॉजिटिव आता हुआ दिखाई दिया, मगर वहीं पे पाकिस्तान के अंदर भी OGDCL की जानिब से कहा जा रहा है, जो एक एनालिसिस किया गया है उसमें ऑयल की रेट्स को तकरीबन $45 पर बैरल के ऊपर इसके हिसाब से तखमीना लगाया जा रहा है। तो मजमूई तौर पर ऑयल इस वक्त जो है रेंज बाउंड चल रहा है। अगर आलमी मईशत के अंदर ये जो एक डिमांड एंड सप्लाई का गैप थोड़ा सा बैलेंस्ड आउट हुआ है, वॉट एवर रीज़न हम इसमें कहें, कि चाहे वो ऑफशोर अमेरिका के अंदर तूफान आने की वजह से हुआ हो, चाहे नॉर्वेजियन ऑयल कंपनी के प्रोडक्शन के हॉल्ट होने की वजह से हुआ हो, लीबिया की प्रोडक्शन अप होने की वजह से हुआ हो, मगर अभी फ़िलहाल इसके ऊपर कुछ कहना कबल अज़ वक्त है कि जब तक कि इसके प्रॉपर आदाद व शुमार सामने नहीं आते। तो यही सारी चीज़ें हैं कि आलमी मईशत के अंदर तकरीबन लगभग 10 लाख से ऊपर लोग जो है वो इस वक्त कोरोना वायरस की वजह से हलाक हो चुके हैं, और 3.5 करोड़ के करीब लोग इस वक्त, तकरीबन 3.5 करोड़ के करीब लोग इस वक्त मुतासिर हैं। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में भी नंबर ऑफ केसेस का बढ़ना और अमवातों का सिलसिला अभी तक जारी है, और अमेरिका के अंदर भी इसी तरीके की सूरत हाल मौजूद है। नवंबर के अंदर अमेरिका के अंदर सदारती इंतखाबात हैं, वो भी एक अपने इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर रखते हैं। तो ये कुछ मजमूई चीज़ें हैं जिसके ऊपर से हम देखते हैं कि आलमी मईशत के अंदर काफ़ी अभी भी इनस्टेबिलिटी की सूरत हाल पैदा हो रही है। अभी भी इस वक्त कोई स्मूथ पाथवे नहीं मिला है इंटरनेशनल कम्युनिटी इकोनॉमीज़ को कि जिसके अंदर वो अपने आप को आगे का फ्यूचर का फोरकास्ट तखमीना करें, या ये अभी फ़िलहाल वो टाइमली बेसिस के ऊपर अपने जो है वो एनालिसिस कर रहे हैं कि किस तरीके से नेक्स्ट 15 डेज़ या नेक्स्ट 1 मंथ के अंदर उनकी क्या स्ट्रेटजी रहती है। तो अभी कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स के ऊपर बात नहीं हो रही आलमी मईशतों के अंदर। वहीं पर दूसरी जानिब पाकिस्तान की मईशत के अंदर देखा जाए तो PMLN और PTI के दरमियान जो इख्तिलाफ राय पाई जा रही है, और इस सियासी रहनुमाओं की गिरफ्तारी के ऊपर भी बात हो रही है। तो पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल थोड़ी सी मामूली सी कशीदा तो ज़रूर दिखाई दे रही है, मगर लगता यह है कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट इसको जो है बर वक्त टैकल कर लेगी। साथ ही साथ बात करें, आखिर में बात करते हैं कि 16 अक्टूबर को पाकिस्तान की जो रिव्यू रिपोर्ट FATF के सामने पेश की जा रही है, उसके बाद पाकिस्तान की इकॉनमी का जो किस तरफ रुख मुड़ता है वो तो FATF की टीम डिसाइड करेगी कि आया पाकिस्तान को वाइट लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है या पाकिस्तान को मज़ीद कुछ मोहलत दी जाती है ग्रे लिस्ट में रख के। तो ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि पाकिस्तान की मईशत के ऊपर क्या इस्तेहकाम की सूरत हाल आती है या मज़ीद कुछ टाइम दिया जाता है। उम्मीद ये करते हैं कि आने वाले दिन पाकिस्तान की मईशत के लिए अच्छे हों। आलमी मईशतों के अंदर भी जो एक गैर यकीनी सी सूरत हाल है वो भी यकीनी सूरत हाल में बदले, और जिस तरीके से आज से लगभग 1 साल पहले के करीब जो मईशतें अपने लेवल्स पे चल रही थी उन्हीं लेवल्स के ऊपर काम करना शुरू कर दें। तो ये जो है एक बड़ा तशवीशकुन सूरत हाल है कि आर्मीनिया और अज़रबैजान के दरमियान भी एक कशीदा सूरत हाल सामने आ रही है। तो उम्मीद ये करते हैं कि आने वाले दिन जो है वो आलमी मईशत के साथ साथ पाकिस्तान मईशत के लिए भी खुशी का पेश खैमा लाएँ। तो और पाकिस्तान में जो इक़दाम किए जा रहे हैं उसके समरात पाकिस्तान की आम आवाम तक के भी पहुँचें। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाक सरज़मीन को शाद बाद आबाद रखे। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अपने होस्ट अली मोहम्मद उस्मानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।